सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तुरकां अते पहाड़ी राजां दी सैना दा मुकाबला करदे करदे कई दिन बीत गए। फिर सारिਆਂ वास्ते बहुत मुश्किल बन गई। खाण पीण का सब समान जद मुक गया तो भुखे रहन लगे तो किसी प्रकार भी तृप्त नहीं सी हुंदे। सारे मार्ग अते घाटे रोक लए, हर थां विखे सावधानी धारण की। एक बार सिंह गुरु जी तो बिना पुछे बाहर खाण पीण का समान लैण वास्ते चले गए सन, पर तुरकां ने वह शहीद कर दिते सन। उस दिन तो सतगुरु जी ने बचन करके वर्ज दिते सन। फिर दोबारा अनाज लैण वास्ते नहीं गए अते घेरे विच पए रहे। लड़न वास्ते नित निकल के जाते सन, बहुत भुखे रह के ही युद्ध मचाते सन। कोई दरख्तां दीयां छिल्लां खांदा सी, उन्हां छिल्लां दा रिन रिन के सेवन करते सन। घाह जां दरख्तां दे पत्ते जां फल खांदे सन। प्राण रखण वास्ते इन्हां नूं खांदे सन। कई गुरबाणी का पाठ करके इसे आसरे ही रह के फिरदे सन। जिवें मुनी पौण आहारी हुंदे हन, उस तरह ਸਿੰਘਾਂ ने अंतरमुखी बिरती धारण की सी। देहहंतां नूं छड्ड के समां बतीत करते सन ते भुख दे कष्ट तो नहीं डोलते सन। एक दिन सतगुरु जी ने दरख्त वेखे ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ उन्हां दे नाल सन। उन्हां पासों उस समय पुछया, यह बृक्षां दी छिल किसने उतारी है? यह सुन के कई सेवकां ने उचारण किया। भुख दे दुख नाल बहुत व्याकुल हो के ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पानी ਵਿੱਚ उबाल के खांदे ਹਨ। तद गुरु जी ने कहा, उन्हां ਨੂੰ इस तरह करन तो हटाओ, इस भोजन नाल ਉਹ रोगी हो जाणगे। फिर सारिਆਂ ਨੂੰ वर्ज दिता। बाहर वैरी का घेरा पिया सी। कई ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ शरधा रहित सन, ਉਹ माता जी ਨੂੰ सुणाउण लगे, गुरु जी मतवाले वचन कहते हैं, तुसीं यतन करके सारिਆਂ ਨੂੰ बचाओ, नहीं तो सारे ही मारे जावांगे। यह दीन बन के जा जा के गुरु जी पास किंघिआउंदे हन, इन्हां दे प्राण क्यों नहीं बचाउंदे? जिहड़े सदा ही युद्ध करना चाहुंदे हन, इन्हां नूं भोजन बख्शो तां कि लड़दे रहण। जिन्हां ने युद्ध नूं त्यागण दा मन बनाया है, ਉਹ आनंदपुर छड्ड के किसी होर थां चले जाणगे। उन्हां दे शरीर विच केवल हड्डियां ते चमड़ा ही रह गया है, सारा मास सुੱਕ के पिंजर हो गया है। हुण जीवन दान सारिਆਂ ਨੂੰ दिओ, उन्हां नूं अपने जाण के रखिया करो। इस प्रकार माता जी नाल कह के माता जी नूं उत्थे लैके आ गए जिथे सतगुरु जी बैठे सन। हौली हौली वह प्रसंग चलाया। सतगुरु जी पासों डरदियां मसी मसी सुनाया। सारिਆਂ विच महाभुख व्यापक हो गई है, जिस किस दा शरीर बहुत निर्बल हो गया है। माता गुजरी जी बोले, इस तरह करो, इन्हां नूं तृप्त करो ते लड़ो। जे नहीं मानते हो तो इत्थों तुर चलो। इन्हां दो उपावां बगैर प्राण नहीं बचणगे। सारे शरीरां दा हाल वेखो, बहुत निर्बल अते दुर्बल हो गए हैं। जे जिउंदे रहणगे तां फिर दाइया करनगे, फिर अपने आनंदपुर नूं छुड़वा लैणगे। फिर पिछे कोई भी नहीं मरेगा, एक मिट्टी का ढेर ही पिया दिसेगा। जब तक जीवन है तद तक ही सब कुछ जाने जाता है। जिहड़े जगत के विहार हैं वो सारे करते हैं, नहीं तो सारे ਸਿੰਘ इस प्रकार कहणगे, असीं तुहाडी आग्या विच हां, हुकम करो युद्ध मचाइए, हज़ारां वैरियां नूं मार दईए। उन्हां दे विच वड़ के आप मरांगे, देह दे सारे संकट दूर कर लवांगे। सारा परिवार आप जी नूं जाणिया है, हुण सानूं प्राण दान दिओ। माता जी अते बैठे सिखां तो इस प्रकार सुण के सारिਆਂ नूं सुणा के गुरु जी इस प्रकार बोले, पूजा का धन साडे पास है, उसका भोजन देना बनता नहीं है। उसनों असी जहर वर्गा जान के छुटवा लिया है। असी पौहल दे के इस पंथ की रचना की है। जे यह उसका भोजन खाणगे तो प्रताप नहीं वधेगा, तो युद्ध विच वैर ही मारिया नहीं जा सकेगा। फिर जगत विच सदा गरीब रहणगे ते मर के इन्हां दा नरकां विच वासा होवेगा। मुगल पठान जिहड़े धरती ते छाए हैं, फिर उन्हां नाल किवें लड़ाई कर सकणगे? वजीर, सैना, किला, खजाना अते देश, एक राजे दे इहो विशेष लक्षण हैं।
ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੀਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਜ਼ੇ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਤ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਗੋਦ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਨਿਤ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਝੱਲ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਭੁੱਖ ਦਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਰਾਜੇ ਮਿਲ ਮਿਲ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਰਕ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਰਚਾ ਸੀ। ਲੱਕੜੀ, ਘਾਹ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਬਿਪਤਾ ਸਹਿਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਗਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਜਦ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਕਪਟੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਰਮ ਦਿਲ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਰਵਾਨਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਮਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਵਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਸੁਗੰਧ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚਿੱਤ ਚਾਹੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧੀਰਜ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਦੱਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾ ਲਓ। ਸੁੱਖ ਸਾਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਪਾਓ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਣ ਦਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਦਰ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਹਨ। ਸਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਭੂਮੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਪਟ ਘਾਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਝੂਝਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਧਰ ਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਲਸ਼ਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਵਾਜੇ ਮਰਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਟਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਜੀਵਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਖ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਕਠੋਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਿਹਾ, ਪਰਬਤ ਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਡੋਗਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਦਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਪੰਮਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗਾ। ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚੌਗੱਤਾ ਔਰੰਗਾ ਵੀ ਮੂਰਖ ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਝੂਠੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਵੱਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ 6ਵੀਂ ਰੁੱਤ ਦਾ 25ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।